ఛాన్స్ 2028లో మనకి సర్కార్ వస్తుంది. ఆపద్దు కుమారన్న సీఎం అవుతాడు, మన ఎమ్మెల్యే సమృద్ధి అన్నారు ఎమ్మెల్యే అవుతారు, వారి సీఎం అయినప్పుడు వీళ్ళు సచివులు అవుతారు. మన మున్సిపల్ తలకి ఏమేమి కొత్త లేకుండా మనం చేసుకునేట్లుగా ఇది ఉంటుంది. మీరందరూ ఆశీర్వాదం చేసి సై బలిస్తే వాడిని ఏమన్నా కానీ సేకి రెడీ, దూరేకి రెడీ, ఏం కానీ రెడీ. ఇట్లున్నాడు, ఎవరు కేర్ చేయదు, ఎవరు మాటికి లేదు. నాకు కావాల్సింది నా మున్సిపల్ తాలూకు రైతులు, మున్సిపల్ తాలూకు జనులు వేరే నాకు కొంచెం పట్టించుకోలేదు, నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి కొత్త పైన ఇంకా కూడా గదాట్ చేసి వస్తాడు. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಬಾಳ್ಕೊಡ್ತಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಇವತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜನವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕು ರೆಪ್ಪತ್ತಣ್ಣನವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅವರೇ, ನಾಗಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಅಮರಣ್ಣ ಅವರೇ, ರೆಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಂಗ್ಲಿ, ಕಡ್ಡೂರು ಮತ್ತು ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಇವತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವರ್ಷನೂ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಬರಲೇಬೇಕು. ವರ್ಷನೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಯಾವ ತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 500-600 ಬಸ್ಸು ವರ್ಷನೂ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ, ಸುಮಾರು 50 ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲಾಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಷನೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೋತಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೋದರನ 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ఎమ్మెల్యేలకి 5 కోట్లు మాకు 50 లక్షలు యా ತರ అయిపోయింది. దాని నుంచి మనమందరూ ఆశీర్వాదం చేసి మన ఎమ్మెల్యేలు చేసి విధానసౌధ కంపిస్తే ఏం చేసి ఫస్ట్ రైతుల గురించి చెప్పా. మా రైతులు గరీబాగ్లో ఉన్నాము, మాకు వాళ్ళకి అన్యాయం అవుతుంటే నన్ను ఆశీర్వాదం చేసి విధానసౌధ కంపించినారు. మీరంతా మాకు ఏమన్నా కానీ మాకు అయినంత కావాలన్నదాన్ని చెప్పి గలాట్ చేస్తానని టేబుల్ కొడతానంటే మన ములబాల్ తాలూకు ఎమ్మెల్యే 224 ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కొడతాడలేదు. ఏం కొడతారో కొత్త పాయింట్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. స్పీకర్ కాదు, సీఎం కాదు, మినిస్టర్ కాదు, ఎవరైనా కానీ చూసుకోవాలని ఉంటారు. ఏమి చెప్ప పాయింట్ అట్లా ఉంటాయి. మాకు ఇట్లుంది ప్రాబ్లము, మాకు ఇట్లా చూసుకునే కయ్యాలి. కానీ అదే వస్తుంది మన ఛాన్స్. 2028లో మనకి సర్కార్ వస్తుంది. ఆపద్దు కుమారన్న సీఎం అవుతాడు, మన ఎమ్మెల్యే సమృద్ధి అన్నారు ఎమ్మెల్యే అవుతారు, వారి సీఎం అయినప్పుడు వీళ్ళు సచివులు అవుతారు. మన మున్సిపల్ తలకి ఏమేమి కొత్త లేకుండా మనం చేసుకునేట్లుగా ఇది ఉంటుంది. మీరందరూ ఆశీర్వాదం చేసి సై బలిస్తే వాడిని ఏమన్నా కానీ సేకి రెడీ, దూరేకి రెడీ, ఏం కానీ రెడీ. ఇట్లున్నాడు, ఎవరు కేర్ చేయదు,
ఈడేస్తే పొద్దులు యువకులకి పొందించినట్లయితుంది. అదే మన శాస్త్రాలు ఇంకా ఎలా అంటే ఇంకా ఢిల్లీ గంట మధ్య ఉంది. ఇప్పుడు మన సమృద్ధిని ఏం చెప్తే కూడా కుమారన్న రెడీ అంటారు. కుమారన్న సొంత తమ్ముడు మాత్రం చూసుకున్నాడు. ఆయన ఏం చెప్తే నడుస్తుంది. ఆయన సీఎం అవుతాడు, ఏం సచివం అవుతాడు. మనకి ఏం కాలాలు చేసుకోవచ్చు. ఈ పత్తులు కానీ, రోడ్డు కానీ, నీళ్లు కానీ, దేవస్థానాలు కానీ, ఒక హాస్పిటల్ ప్రాబ్లం కానీ, ఈ నెంగిల్లో హాస్పిటల్ 24 తాలూకుల అట్లా హాస్పిటల్ అవుతాం మనకి. యాడే కానీ మెడికల్ కాలేజ్లో దుడ్లు ఇచ్చిపోయే తర్వాత హాస్పిటల్ పోయిన మన అవసరం ఈడే ఉంటుంది. హాస్పిటల్ పైన 1,00,000 ఉందా, 50,000 ఉందా, 2 లక్షలు ఉందా అంటారు. ఇదేమీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా పోయి మనం హాస్పిటల్లో చూసుకుని ఇట్లా ఒక సౌకర్యం ఇస్తున్నాడు. కొత్త నిజంగా ఆయన మనకు వచ్చింది, మన తాలకు వచ్చింది అదృష్టమో. వేరే వాళ్ళు వచ్చింది అంత అమ్ముకొని వెళ్ళిపోయినారు. మనకు వచ్చిన అదృష్టం పెట్టుకొని మీరు ముందే వచ్చేది కూడా సార్ ఇదే మాదిరి ఆచరణ చేసి వచ్చే ఎలక్షన్ కానీ, మీరు జెడ్పీటీవీ కానీ, గ్రామ పంచాయతీలు కానీ ఇదే మాదిరి మీరు ఆచరణ చేస్తే ఆయన ఏ విధానం మన తాలూకు రెడీగా ఉంటారో. ఈ పొద్దు దేవస్థానానికి వచ్చి ఒక ఆశీర్వాదం పడుకొని మీరందరూ బాగుండాలని చెప్పి కొత్త దేవస్థానం కానీ, వంశక్తి కానీ అన్నింటికీ అవి కుదిరిపోతానంటే ఈ పొద్దు ఆయన చేస్తానే ఒక సేవ మంచి చూస్తా ఉంది. దాన్ని ఇంకా మీరందరూ ఆశీర్వాదం ఇంకా కొత్తగా ఒక ఎలక్షన్ వచ్చినా కూడా మీరు ఇదే మాట ఆశీర్వాదం చేస్తే ఆయన ఏమన్నా కానీ రెడీగా ఉంటాడు. మీరందరూ పిలిపించి ఈ పొద్దు మీరు స్వాగతం చేస్తాంటే అద్భుతంగా స్వాగతం చేస్తారు. ఏడాది వచ్చి ఇప్పుడు దర్శనం తీసుకుంటున్నారు. ఈ అదృష్టము మీరు వచ్చే ఆశీర్వాదం ఇంకా ఆయనకి ఒక మంచి ఇదవుతుంది. ఇది